Water. Water is a vital renewable natural resource. Three-fourths of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean cover two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of these occurs as in ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available for unfit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. Sinanna, we are going to learn today about water. So water is a vital renewable natural resource. వాటర్ అనేది మనం రెన్యూవబుల్ చేసేటువంటి న్యాచురల్ రిసోర్స్ అయినప్పటికీ 3/4 ఆఫ్ ద earth surface is covered with the water. Okay, 3/4 of the earth surface is covered with water. That's why we called our planet is a water planet. What is our planet? The earth kada. So earth we call water planet because of 3/4 part is covered with water. It was the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. ఓకేనా, మన ఎర్త్లో లైఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఓషన్స్లోనే స్టార్ట్ అయిందనమాట. 3.5 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాకే మనకి స్టార్ట్ అయింది. ఈవెన్ టుడే the ocean covered 2/3 of the earth's surface, the rich variety of plants and animal life. The ocean water is however saline. సో ఓషన్ వాటర్ అంత 3 parts వాటర్ ఉన్నప్పటికీ అదంతా ఓషన్ కదా. ఓషన్ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి, మనకి సాల్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి మన కన్సంప్షన్కి అవి పనికిరావు. సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 2.7% ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, ఈ 2.7%లో కూడా 70% ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడుంటుంది అంటే ఐస్ షీట్స్ లాగా అంటార్కిటికా కాంటినెంట్ ఉంది కదా, ఈ అంటార్కిటికా కాంటినెంట్లో 70% ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఐస్ షీట్ దాకా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ మాత్రమే హ్యూమన్ యూస్కి ఉందన్నమాట. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే గ్రౌండ్ వాటర్లో ఉంటుంది, అలాగే రివర్స్ లేక్స్లో ఉంటుందన్నమాట. రిమైనింగ్ మిగతా ఈ వాటర్ కూడా కొంచెం వాటర్ వేపర్ లాగా అట్మాస్ఫియర్లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సీనన్న, ఫ్రెష్ వాటర్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ ద మోస్ట్ ప్రీషియస్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, కాబట్టి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది చాలా ప్రీషియస్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. వాటర్ కెన్ నెయిదర్ బి యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. సో మనకి వాటర్ సైకిల్ గురించి మీరు 6th 7th సైన్స్లో కూడా నేర్చుకొని ఉంటారు కదా. ఏమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ రెయిన్ వల్ల మనకి వాటరు ల్యాండ్ పైకి వస్తుంది. సో ఆ వచ్చినటువంటి ల్యాండ్ ఏమవుతుంది, వాటరు ల్యాండ్ మీద లేక్స్ ఓషన్స్లో స్టోర్ అయ్యి మళ్ళీ వేపర్ సన్ రైస్ వల్ల వాటర్ అయిపోయి ఓకేనా ఎవాపరేషన్ అవుతుంది. దెన్ ఆ తర్వాత క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అయ్యి ప్రిసిపిటేషన్ వల్ల మళ్ళీ వాటర్ అనేది రెయిన్ రూపంలో మళ్ళీ ఎర్త్కి వస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే వాటర్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ సైకిల్. See here, human use huge amounts of water not only for drinking and washing but also the process of production. Water for agriculture industries, generating electricity through the
reservoirs of dams or the other uses. Increasing population, rising demands for food, cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading the shortage in supply of fresh water, either due to drying up water sources for water pollution. సో మనకి ఈ హ్యూమన్ యూస్లో మనం ఓన్లీ డ్రింకింగ్ కోసమే కాదు కదా వాటర్ యూస్ చేస్తాం, ఓకేనా. బాతింగ్కి కానివ్వండి, వాషింగ్కి యూస్ చేస్తాం, అలాగే ఫ్యాక్టరీస్కి, నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్కి యూస్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం, అర్బనైజేషన్, సో టౌన్స్ని బిల్డప్ చేయడం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ పెరగడం వల్ల వాటర్ కన్జంప్షన్ కూడా యూసేజ్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల వాటర్ షార్టేజ్ వస్తుంది, అలాగే వాటర్ కూడా పొల్యూటెడ్ అవుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాటర్. నెక్స్ట్ నాన్న, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ. వాటర్ అవైలబిలిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. There is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face a great problem of water scarcity. Thus, water storage shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. సో ఈ వాటర్ అనేది షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. ఏంటవి? మోస్ట్గా ఆఫ్రికాలో వాటర్ స్కార్సిటీ ఉంది, వెస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఏషియా, అలాగే పార్ట్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ యూఎస్ఏ, నార్త్ వెస్ట్ మెక్సికోలో అండ్ సౌత్ అమెరికా, ద ఎంటైర్ ఆస్ట్రేలియా, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, క్లైమాటిక్ జోన్స్ మోస్ట్ సబ్సెప్టబుల్ థ్రాట్స్ అంటే ఏంటి? కరువు ప్రాంతాలు అన్నమాట, వాటర్ ఉండకుండా ఉంటాయి, వాటర్ స్కార్సిటీ వస్తుంది. సో వాటర్ స్టోరేజ్ మే బీ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ సీజనల్ ఆర్ యాన్యువల్ ప్రిసిపిటేషన్. సో సీజనల్గా లేదా యాన్యువల్గా సీజన్ని బట్టి వాటర్, సపోజ్ చూడండి సమ్మర్ సీజన్లో వాటర్ షార్టేజ్ వస్తుంది, అదే రైనీ సీజన్లో అయితే కావాల్సినటువంటి వాటర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సీజన్స్ కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా రోల్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. సో వాటర్ రిసోర్సెస్ని ఎలా కన్జర్వ్ చేయాలో చూడన్న. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial influence in water bodies, the major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. So ఈ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్లో వాటర్ మొత్తం కూడా పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తాం అగ్రికల్చర్స్కి. ఆ వాటర్ అంతా రైన్ ఆఫ్ అయిపోయి మన వాటర్ స్టోరేజెస్ అయినటువంటి రివర్స్, లేక్స్లో కలుస్తూ ఉంది. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ ఆల్ ఆర్ కమన్ మెర్జ్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, సో దట్స్ వై ద వాటర్ ఆర్ పొల్యూటెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కెమికల్ ఆర్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అండ్ రీచ్ హ్యూమన్ బాడీస్ త్రూ వాటర్. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before being controlled by releasing them in water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through the seepage and evaporation. In dry regions,
with high rates of evaporation, drip or sprinkler irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. సో ఈ విధంగా వాటర్ స్కార్సిటీ వచ్చేటువంటి టైంలో అగ్రికల్చర్లో కూడా మనకి కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు. ఏంటవి? ఓకేనా, వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఈ వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ వల్ల తక్కువ వాటర్తో ఎక్కువ పంటలు పండించుకోవచ్చు అనమాట. తక్కువ వాటర్తో ఎక్కువ పంటలు పండించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కొత్త ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల వాటర్ని మనం సేవ్ చేసుకున్నట్టు అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా, వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అన్న.